Okay, welcome to the session. In this session, we would like to discuss about analogy. Analogy is nothing but a similarity. This similarity between words or alphabets. In this video, we would like to discuss about word analogy and alphabet analogy. If the similarity in between words, it is called a word analogy. If the similarity in between alphabets, it is called alphabet similarity. It can be easily understood if we discuss problems. So let us start this video. So here fish is related with shoal. Shoal means a group of fish. A group of fish is called shoal. ఇక్కడ చేపల యొక్క సమూహం అనేది షోల్తో రిలేట్ చేయబడింది కాబట్టి మనం సేమ్ ఆ జంట పదాల్లో మనం వెతకాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ దట్ పేర్. If we observe clearly here, option B, elephant. If we take the group of elephants, it is called herd. The suitable pair of these words is elephant, herd. The group of elephants is called herd. Here, the group of shark is called shiver, but it is given as wrong. Okay. The group of whales are called pod. So it is not given here. Whatever it may be, our required answer is the group of elephants. The group of elephants is called herd. That is our required answer. Move the second example. Next problem, Hong Kong is related with China. The same way Vatican City is related with which word? Okay, this is the problem. హాంకాంగ్ అనేది మనకి చైనాతో రిలేట్ అయ్యి ఉంటే వాటికన్ సిటీ అనేది ఎవరితో రిలేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, here Vatican City is clearly related with Rome. Okay, so Vatican City is related with Rome, so that is our required answer. If PQ is related to 02, the same way MNO is related to which letter or which word? Here PQ, you don't be think more about the mathematical operations here. This is the simple logic here. Here in this word PQ, there are only two letters. That's why it is related with 02. The same will be applicable here, that is M and O. So how many letters here? M and O are there are only three letters. So our required answer is option D, 03. Okay. Country is here related with president. So country is related with president. Then state is related with whom? కంట్రీ అనేది ప్రెసిడెంట్తో మనకి రిలేట్ చేశాడు. అయితే మీరు స్టేట్ని ఎవరితో రిలేట్ చేయాలి? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, సింప్లీ హియర్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. President is the head of the country according to our Indian constitution. The same way state, who is the head of the state according to our constitution? So governor is the head of the state. You don't be confused about chief minister. Okay. And according to our constitution, the head of the state is governor. According to this relation, country is related with president, the same way state is related with governor. Okay, next, come. COME, come is related with 36. The same way prank is related with which letter among these four options? కమ్ అనేది 36తో రిలేట్ చేస్తే మీరు ప్రాంక్ని ఎవరితో రిలేట్ చేయాలి? ఇది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వీటిని మనం ఈ కమ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ఫాబెట్స్ని వాటి యొక్క నెంబరింగ్తో మనం రిలేట్ చేయాలి. వాట్ వీ డూ హియర్, వీ హ్యావ్ టు రిలేట్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ విత్ రిగార్డింగ్ దేర్ న్యూమరల్. మీకు ఆల్రెడీ సింపుల్గా ఒక లాజిక్ చెప్పాను. ఇఫ్ యూ టేక్ ఈ జ్యోతి, EJOTY, ఈ జ్యోతి, ఇఫ్ యూ టేక్ ఈ జ్యోతి, here E stands for 5 and J stands for 10 and O stands for 15 and T stands for 20 and Y stands for 25. మనకి ఇప్పుడు కమ్, COME కమ్లో COME, if we add C plus O plus M plus E, it will be 36. Let us check. C, ABC, C means 3, C యొక్క నెంబర్ అంతా 3. అలాగే O means, O stands for here, O stands for 15. So 3 plus 15 plus M stands for, సో M అనేది ఎవరికి దగ్గరగా ఉంటుందో మనకి ఓకి దగ్గరగా ఉంటుంది, MNO. ఇక్కడ O అనేది మనం 15తో మనం రిలేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ O అనేది మనకి O యొక్క నెంబర్ 15 కాబట్టి MNO అంటే దానికి 2 లెటర్స్ డౌన్కి రావాలన్నమాట. మనం O తర్వాత బిఫోర్ లెటర్స్ 2 లెటర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? MNO అంటే మనకి
ఎం అనేది 13 పడుతుంది. సో 13 అలాగే ప్లస్ ఈ అంటే ఏబిసిడిఈ అంటే 5 మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 ఇచ్చాడు కదా 5 వీటన్నిటిని ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దాం. చూడండి 15 ప్లస్ 3 18 18 అండ్ 13 31 31 అండ్ 5 36. సో సరిపోతుందా? కమ్ అనేది 36 అని సరిపోయింది. మనం ఇప్పుడు ప్రాంక్. సో వాట్ అబౌట్ ప్రాంక్? పి స్టాండ్స్ ఫర్ చూడండి ఎంఎన్ఓపి ఓ 15 కాబట్టి పి అనేది మనం 15 ప్లస్ 1 16 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మనకి ఏబిసిడి లెటర్లు ఓ అనేది 15కి ఈక్వల్ కాబట్టి ఓ తర్వాత పి వస్తుంది కాబట్టి పి అనేది 16. తర్వాత ఆర్ ఓపిక్యూఆర్ ఇక్కడ పి అనేది మనకి 16 అయితే పి తర్వాత క్యూఆర్ 2 లెటర్స్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 18. ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ 18. ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఏ అనేది 1 అని మనకు తెలుసు. అలాగే ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎం అనేది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఓ తర్వాత ఇక్కడ ఓకి బిఫోర్ లెటర్స్ కదా ఎంఎన్ఓ ఎన్ తర్వాత ఓ వస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఓ అనేది మనకి 15 కాబట్టి ఓ కంటే ఒక లెటర్ బిఫోర్ లెటర్ది ఎన్ కాబట్టి 14 అవుతుంది అనమాట. మరి కే ఎంత? ఐజేకే జే తర్వాత వచ్చే లెటర్ కే కాబట్టి జే ఆల్రెడీ 10 ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి కే అనేది మనకి 11 అవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని యాడ్ చేద్దాం చూడండి. 16 ప్లస్ 18 34 అండ్ 1 35 35 అండ్ 14 49 49 అండ్ 11 60. సో కాబట్టి మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ మనకి ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ 60. ప్రాంక్కి వాటి చూడండి వాటి ఆల్ఫాబెట్స్ని వాటిని నెంబరింగ్తో మనం ఇచ్చుకున్నట్లయితే వాటన్నిటిని సమ్ చేస్తే 60 వస్తుంది. అంటే కమ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని లెటర్స్ని వాటి యొక్క నెంబరింగ్స్తో యాడ్ చేశాడు కాబట్టి మనం కూడా ప్రాంక్లో ఉన్న ప్రతి లెటర్ ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ యొక్క నెంబర్స్ని మనం యాడ్ చేసాం. ఓకే, దట్స్ వై ప్రాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. మరి చూడండి గార్డెన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ గార్డెనర్ అండ్ టెంపుల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ హూమ్. మరి గార్డెనర్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి చూడండి. సో గార్డెన్ యొక్క వర్క్ గార్డెన్ కాపలా కాసేవాడు గార్డెనర్ అంతేనా. గార్డెన్ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసేవాడు గార్డెనర్. ద సేమ్ వే టెంపుల్ రిలేటెడ్ విత్ హూమ్ ఆర్ విచ్ లెటర్. సో మరి టెంపుల్ తాలూకు బాగోగులు ఎవరు చూసుకుంటారు? పూజారి అంటాం కదా మనం. మరి పూజారికి ఇక్కడ సంబంధించింది ఏంటి? ఇక్కడ ప్రీస్ట్ అంటాం. ప్రీస్ట్ అంటే పూజారి, ఒకనా ఆలయ ధర్మకర్త అని అంటుంటారు అనమాట. బట్ డివోటీ అంటే ఏంటి? మరి ఇక్కడ డివోటీ అంటే భక్తుడు మళ్ళీ ప్రేయర్స్ అనమాట. బట్ ప్రీస్ట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? ఇక్కడ టెంపుల్ యొక్క బాగోగులను చూసుకుంటాడు అనమాట. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రీస్ట్. నౌ ఎం ఈజ్ టు ఎన్. ఎం అనేది ఎన్తో రిలేట్ చేశాడు. మరి బి అనేది ఎవరితో రిలేట్ చేయాలి? మనం ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ మంది మిస్టేక్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఎం ఈజ్ రిలేటెడ్ అంటే ఎం తర్వాత వెంటనే ఎన్ అని అనుకుంటాం. బట్ బి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ లెటర్ అంటే చాలా మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుగుగా ఏం చేయాలంటే ఎం అనేది ఎన్తో ఎలా రిలేట్ చేశాడంటే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ టు జెడ్ వరకు ఏబిసిడి జెడ్ వరకు మనం రాసుకున్నట్లయితే చూడండి. సో ఏ నుంచి ఎం అలాగే ఎన్ ఓ పి అప్ టు జెడ్ వై జెడ్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే మనం 26 లెటర్స్ని కూడా 13 కింద 1 to 13 చూడండి 1 to 13 అలాగే 14 to 26 ఇలా డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి ఈ ఎంకి ఎన్ రిలేషన్ ఏంటంటే వీటిని ఎక్కువగా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఎక్కువ మంది మనకి పోటీ పరీక్షలు అడిగాడు, చాలా మంది తప్పు కూడా చేశారనమాట. ఇక్కడ ఎంకి ఎన్నుకున్న రిలేషన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ అనమాట. చూసుకోండి ఇక్కడ ఎం 13th లెటర్ అయితే ఎన్ అనేది 14th లెటర్. ఓకేనా? అలాగే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎల్కి ఆపోజిట్ మనం ఓ అంటాం అనమాట. అలాగే ఇటువైపు తీసుకుంటే చూడండి సికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎక్స్, బికి ఆపోజిట్ లెటర్ వై, ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్గా తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం బి ఇచ్చినంటే బి తర్వాత లెటర్ అని కాదు, ఇక్కడ బికి ఆపోజిట్ లెటర్గానే మనం ఆలోచించాలి. సో బికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ? వై. సో వై ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో మనకి ఆప్షన్ ఏ వై ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్, నాట్ సి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆపోజిట్ లెటర్ యొక్క ఆ రిలేషన్ మనం ఎంచుకోవాలి. సో కార్ ఈజ్ రిలేటెడ్ హియర్ విత్ గ్యారేజ్. కార్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ గ్యారేజ్. దెన్ ద సేమ్ వే ఏరోప్లేన్ విల్ బి రిలేటెడ్ విత్ విచ్ లెటర్ ఆర్ విచ్ వర్డ్. సో కార్ మనకి ఏమైనా రిపేర్ వస్తుంది, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కార్ యొక్క రిపేర్ వస్తే మనకి గ్యారేజ్కి తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే మరి ఏరోప్లేన్స్ తాలూకు రిపేర్స్ కానీ వాటిని అమరికలు కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తారు? మరి గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యాంగర్ అంటాం. ఏరోప్లేన్స్ తాలూకా రిపేర్ కానీ వాటి తాలూకా అన్నిటిని కూడా మెండ్ చేసేదంతా కూడా ఎక్కడ? హ్యాంగర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిసీజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ప్యాథాలజీ. సో ప్యాథాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్. వీ నో వెల్
So pathology is the study of disease. The same way planet is related with which letter or which word? The study of planets enti? Astronomy. So our required answer is astronomy. నెక్స్ట్ చూడండి, ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ బర్న్. ఆక్సిజన్ మనకి బర్న్తో రిలేట్ చేశాడు. దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ విచ్ వర్డ్? సో మరి ఆక్సిజన్ మనకు తెలుసు బర్నింగ్, మనకి బర్నింగ్ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తుంటాం. మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? ఎస్, మనం చూడండి ప్రతి ఆఫీసులో, ప్రతి హాస్పిటల్స్లో అన్నిట్లో కూడా ఎక్స్టింగ్విషర్ కింద ఉపయోగిస్తాం. ఎక్స్టింగ్విషర్ అంటే ఆర్పడానికి అనమాట, ఓకేనా? కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆర్పే వాయువు అని మనకు తెలుసు కాబట్టి extinguisher is the correct answer. Here T by O is related with 5 and N by I is related with which word? So మనం ఇది మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలంటే we have to take the again with the help of E Jyoti, which means E means 5 and 10 and O means 15, T means 20 and Y means 25. So if we observe, T stands for 20 and O stands for 15. If we subtract 15 from 20, so the answer will be 5. So కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే కదా అప్లై అవుతుంది. ద సేమ్ వే మనకి if you want to required answer, we must subtract the value of I from N. So what is the value of N here? So N is nearly the word of O, MNO. So N stands for the before letter of O, that is 14. So 14 minus I stands for IJK. IJK means I means 9. So 14 minus 9 is nothing but 5. So which is our required answer is 5, option 1. Okay. Okay, next problem. Here more is related with EORM. In the same way, SUIT, suit is related with which letter? Okay, so more, if we clearly observe here, MORE, the 4 letters also included in this word. Just there is a small change of interchanging of M and E. ఎంని ఈని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, ఎం ప్లేస్లో ఈని, ఈ ప్లేస్లో ఎంని. అదే కదా ఇక్కడ మారింది, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఎం ప్లేస్లో ఈ మారాయి. బిట్వీన్ లెటర్స్ రిమైన్స్ సేమ్. ఓఆర్ అనేది ఎటువంటి మార్పు లేదు, ఓఆర్ అలానే ఉంది. సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎస్ ప్లేస్లో ఒక టీని, టీ ప్లేస్లోకి ఎస్ని మార్చాలి కదా. కాబట్టి టీ ప్లేస్లో ఎస్ పెడదాం, ఎస్ ప్లేస్లో టీ, ఎస్ ప్లేస్లో టీ, టీ ప్లేస్లో ఎస్. సెంటర్ బిట్వీన్ వర్డ్స్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్. ఇట్ మీన్స్ యూఐ అలాగే రాయాలి. So here UI remains same UI. So our required answer is TUIS in the option B. So our required answer is option B. Okay, next problem. If 2/3 is related with 8, then 4/2 is related with which letter or which word or which number? మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2/3 నుంచి మనం 8ని ఎలా పొందొచ్చు? 2/3 అనేది నుంచి మనకి 8 రావాలి. అలా వచ్చిందంటే దీన్ని ఎలా చేసి ఉంటుంది మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ప్లేస్లో ఉన్న 2ని అలానే తీసుకుని ఈ 3ని ఇక్కడ పవర్లో రాసామనుకోండి, డినోమినేటర్ని ఇక్కడ పవర్లో రాస్తే 2ని 3 టైమ్స్, 2 2 జా 4, 4 2 జా 8, 2ని 3 టైమ్స్ 3 ఫింగర్స్లా తీసుకున్నట్లయితే 2 × 2 × 2. సో 2 2 జా 4, 4 2 జా 8. అప్పుడు మనకి 8 వస్తుందా లేదా? ఇక్కడ ఏం చేస్తే కూడా 2ని 3 టైమ్స్ ఇంటూ చేసినట్లు. అలాగే ఇక్కడ మరి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ప్లేస్ని ముందు రాసుకోవాలి 4. ఈ డినోమినేటర్ని మనం ఏం చేయాలి? పవర్లో రాసుకోవాలి. అంటే 4 స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 4 జా 4 4 జా హౌ మచ్? 16. సో 16 ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. హియర్ స్క్వేర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ M. సో ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ విచ్ లెటర్? ఓకే, ఇది ఒక ఆల్ఫాబెట్ అనాలజీ కాబట్టి. అయితే మనం ఇక్కడ డోంట్ బి థింక్ మోర్ హియర్ ద సింపుల్ లాజిక్ ఈజ్ number of sides. Here this problem is depend upon number of sides. In this case, how many sides are here? 1 2 3 4. Number of sides are here 4. The same way here in this letter M, there are 4 sides seen here. 1 2 3 4. The same rule will be applicable here. In this diagram, triangle has 3 sides, 1 2 3. So the
Number of sides here 3. So in which letter we can see 3 sides? In W there are 4 sides, in M there are 4 sides, in X there are 2 sides, but here N there are 3 sides, 1, 2, 3. So our required answer is B. Okay, next problem. If LXNU is related with NYPV, the same way QTB are related with which word? Okay, so LXNU మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. LXNU అనేది NYPVగా ఎలా మారిందో. అందులో ఫస్ట్ లెటర్ ఒకసారి చూడండి, ఎల్ అనేది ఎన్గా మారింది. ఎల్ తర్వాత మనకి ఎంఎన్ ఎంఎన్ 2 ఇక్కడ +2 యాడ్ అయ్యింది. అలాగే మనం ఇప్పుడు క్యూకి +2 యాడ్ చేస్తే క్యూ తర్వాత ఆర్ఎస్, కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ రావాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్కి ఇమీడియట్ లెటర్ వై, ఎక్స్ తర్వాత వెంటనే వచ్చే లెటర్ తీసుకున్నాడు, కాబట్టి టీ తర్వాత ఇమీడియట్ లెటర్, ద ఇమీడియట్ లెటర్ ఆఫ్టర్ టీ ఈజ్ యూ. So the second letter must be U. Next, the third letter N placed with P, M N O P. after ఇక్కడ +2 యాడ్ అయింది కదా మనకి, +2 కాబట్టి B తర్వాత CD రావాలి మనకి. B తర్వాత +2 మనకి 2 యాడ్ అయింది కాబట్టి. U తర్వాత the immediate letter after U is V. R కి immediate letter ఏంటి మనకి S. So our required answer is SUDS. So SUDS, where it present? So option D. So option D is our required answer. Here circle is related with circumference and square is related with whom? Circle మరి circumference తో రిలేట్ చేశాడు. ఇంతకీ circumference అంటే అర్థం ఏంటి? ద టోటల్ లెంగ్త్ అరౌండ్ ఏ సర్కిల్. చూడండి, ఒక సర్కిల్ చుట్టూ కూడా ఒక చిన్న తాడుతో కానీ దాని మొత్తం ఎంత లెంగ్త్ ఉందో దాన్ని కొలవడాన్ని దాని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ అంటాం. సో ద టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్కంఫరెన్స్. ఇది దాని యొక్క టోటల్ లెంగ్త్ పైన ఇచ్చేటువంటి రిలేషన్ అనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మరి సర్కిల్కి బదులుగా ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి స్క్వేర్ యొక్క టోటల్ లెంగ్త్ని ఏమంటాము అనేది మనకు కావాలి. మరి స్క్వేర్ యొక్క టోటల్ లెంగ్త్ని ఏమంటాము? లెంగ్త్, బ్రెడ్త్, ఏరియా అంటావా? కాదు, పెరిమీటర్ అంటాం. సో టోటల్ లెంగ్త్ అరౌండ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరిమీటర్. సో రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, క్రికెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ రన్స్ అండ్ ఫుట్బాల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ హోమ్. ఓకేనా? మరి క్రికెట్లో మనకు తెలుసు ప్లేయర్స్ చేసే స్కోర్ను మనం రన్స్తో కొలుస్తాం. ఓకేనా? మరి ఫుట్బాల్లో మీరు ఆ ప్లేయర్స్ చేసే ఆ స్కోర్ని మీరు వేడితో మనం కొలవాలి అని అడిగాడు అనమాట. సో మనకు బాగా తెలిసేది ఎక్కువగా ఫుట్బాల్ మనం చూసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాటిని చేసే స్కోర్స్ని మనం గోల్స్ అంటాం. కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, హియర్ ఏబి ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ జెడ్వై ద సేమ్ వే హెచ్ఐ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ హూమ్ ఆర్ విచ్ ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ ఏబి, ఇక్కడ ఏని జెడ్తో రిలేట్ చేస్తే బిని వైతో రిలేట్ చేస్తే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాటి యొక్క ఆపోజిట్ లెటర్స్ అంటాం. ఏకి ఆపోజిట్గా జెడ్ ఉంటుంది, బికి ఆపోజిట్గా వై ఉంటుంది. సో వీటిని మనం ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మీకు ఒక కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఏ నుంచి ఎం వరకు అలాగే ఎన్ నుంచి జెడ్ వరకు మీకు ఒక ఆల్ఫాబెట్ సిరీస్ రాశాను. ఈ ఆల్ఫాబెట్స్లో వీటి చూడండి, ఇక్కడ ఈ పై అప్ లైన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి కింద లైన్లో చూడండి బాటమ్ లైన్లో ఉన్న ప్రతి కూడా ఆపోజిట్ లెటర్స్ అంటాం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఖచ్చితంగా వాటికి ఆపోజిట్ లెటర్స్లో వర్డ్ ఎనాలజీ మీద ఖచ్చితంగా అడుగుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి వీటిని మనం ఖచ్చితంగా ఎలా నేర్చుకోవాలనేది మీకు నేర్పించి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్ కదా, మరి జెడ్ని ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్ మనకి ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏ టు జెడ్ అని పిలుస్తున్నాం కాబట్టి ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ జెడ్. అలాగే బి ఫర్ బాయ్, సో కాబట్టి బి వై, బికి ఆపోజిట్ లెటర్ అంటే బాయ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వై. అలాగే సిటీ స్కాన్ ఎక్స్రే, మనకి ఏదైనా పేషెంట్కి బాగోలేకపోతే మనం ఏమంటాం సిటీ స్కాన్, సి అని గుర్తుపెట్టుకుని ఎక్స్రే, సితో ఎక్స్ని ఎలా లింకప్ చేసుకోవాలి. డి ఫర్ చూడండి, ఇక్కడ డి ఫర్ ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విండో. చూడండి, ఇక్కడ విండోలో మనకి కిటికీ అర్థం వచ్చేటప్పుడు డిఓడబ్ల్యూ డో అంటాం కదా. సో డీనేమో డబ్ల్యూతో మ్యాచింగ్ చేసుకుంటారు. విండో అనే పదంలో డి డబ్ల్యూ మ్యాచింగ్ చేసుకోవాలి. డీకి ఆపోజిట్ లెటర్ డబ్ల్యూగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి మనం
మనం ఈ మధ్య మనం ఓట్లు వేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ కదా, ఈవీఎం అంటున్నాం. ఈవీ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్, ఈవీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఎఫ్, మన ఎక్కువగా యువత అంతా కూడా ఫర్ యూ, ఫర్ నీ కోసమే తెచ్చాను, ఫర్ యూ, ఎఫ్ ఫర్ యూ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే జీటీ, ఐపీఎల్ టీమ్స్లో మనకు తెలుసు గుజరాత్ టైటాన్స్, జీటీ మీన్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే మనకి హెచ్ యొక్క ఆపోజిట్ లెటర్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హెచ్ ఫర్ హై, ఎస్ ఫర్ స్కూల్, హై స్కూల్, హెచ్ఎస్ అంటే హై స్కూల్, హెచ్కి ఆపోజిట్ లెటర్ అంటే ఎస్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఐకి ఆపోజిట్ లెటర్ అంటే మనకి ఆర్. మరి ఐ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ రైల్వే, ఐఆర్ మీన్స్ ఇండియన్ రైల్వే, ఐ ఫర్ ఇండియన్, ఆర్ మీన్స్ రైల్వే, ఇండియన్ రైల్వేగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్. జే ఫర్ ఝాన్సీ, క్యూ ఫర్ క్వీన్, ఝాన్సీ రాణి అంటాం కదా, ఝాన్సీ యొక్క రాణి ఝాన్సీ రాణి. జే ఫర్ జాక్ ఆర్ క్యూ ఫర్ క్వీన్, మనకి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో కూడా జాక్ క్వీన్ అంటున్నాం కాబట్టి జే క్యూ. అలాగే కేపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కే ఫర్ కృష్ణ, పీ ఫర్ పెన్న, కృష్ణ పెన్న రివర్స్. అలాగే కేపీ సిమెంట్ అని కూడా పిలుస్తాం, సిమెంట్ యొక్క నేమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, కే ఫర్ కృష్ణ, పీ ఫర్ పెన్న. కాబట్టి నేను ఎక్కడ అడిగేటప్పుడు కే యొక్క ఆపోజిట్ లెటర్ అంటే వెంటనే పెన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ఎల్ని ఎవరితో లింకప్ చేసుకోవాలి, ఓతో, లవ్ అంటుంటాం, ఎల్ఓ వెయ్యి లవ్, ఈజీగా గుర్తుండిపోద్ది మీకు, ఎల్ఓ. అలాగే ఎంఎన్, ఇది మనకి రెండు వెంటనే వచ్చే పదాలే కాబట్టి ఎంఎన్ అలా గుర్తుంటుంది. నేను ఇప్పుడు కింద వరుస అంతా చెరిపేసి మళ్ళీ మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఇప్పుడు చెప్పాలి. కింద వరుస మొత్తం అరేంజ్ చేశాను, ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు, కొన్ని గుర్తుంటాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఏని ఎవరితో లింకప్ చేసుకోమన్నాం, ఏ టు జెడ్. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ రాయట్లేదు, ఏ టు జెడ్గా చెప్తాను. అలాగే బి ఫర్ బాయ్, బీని వైతో లింకప్ చేసుకోవాలి. సి అనగానే ఎలా చెప్పాను మీకు, సిటీ స్కాన్, ఎక్స్రే కాబట్టి ఎక్స్తో లింకప్ చేసుకోవాలి. డి ఫర్ విండోలో డిఓడబ్ల్యూ అంటాం కాబట్టి డి ఫర్ డబ్ల్యూ. అలాగే ఈ అనగానే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్, ఈవీఎం అంటుంటాం, ఈవీఎం కాబట్టి వితో లింకప్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఎఫ్ ఫర్ యూ, నీ కోసం, ఫర్ యూతో లింకప్ చేసుకోవాలి. జీ అనగానే ఇక్కడ మనకి ఐపీఎల్ టీం గుర్తుకు రావాలి, జీటీ గుజరాత్ టైటాన్స్ కాబట్టి జీ యొక్క ఆపోజిట్ లెటర్ అంటే టీగా చెప్పాలి. హై అనగానే హెచ్ కానీ హై స్కూల్, హెచ్ని ఎస్తో లింకప్ చేసుకోవాలి. ఐ అనగానే ఇండియన్ రైల్వే, ఒకనే ఐఆర్తో మనం లింకప్ చేసుకోవాలి. జే ఫర్ జాక్, క్యూ ఫర్ క్వీన్, ఝాన్సీ రాణి కాబట్టి జేని క్యూతో. కేపీ, కే ఫర్ కృష్ణ, పీ ఫర్ పెన్న, కృష్ణ పెన్న నదులు. ఎల్ఓ అందరికీ తెలిసింది లవ్, లవ్ అనేది మనం ఎల్ఓవి అంటాం కాబట్టి ఓతో. ఎంఎన్ వెంటనే వచ్చే పదాలు. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ మనం గెస్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఈ ప్రశ్నలో చూడండి, ఏబి, ఏకి ఆపోజిట్ లెటర్ చూసి చెప్పి ఏ టు జెడ్, బి టు వై, ఈ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి హెచ్ఐ చూడండి, హెచ్తో ఆపోజిట్ లెటర్ ఎవరు, హెచ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, హెచ్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎవరు, హై స్కూల్ అంటాను కాబట్టి ఎస్. అలాగే ఐ అంటే ఇండియన్ రైల్వే అంటున్నాం, ఇండియన్ రైల్వే అంటే ఆర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎస్ఆర్ కాబట్టి మనకి ఎస్ఆర్ అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ అనమాట. సో ఆ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, మరి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, గోల్డ్, హియర్ గోల్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ఎస్కేఎన్వి, ద సేమ్ వే సిల్వర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ హూమ్ ఆర్ విచ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ విచ్ వర్డ్. ఓకేనా, ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఏ నుంచి నేను ఎం వరకు, అలాగే జెడ్ నుంచి ఎన్ వరకు, లేదా రివర్స్ ఆర్డర్లో ఎన్ నుంచి జెడ్ వరకు ఇలా రాసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే జీని ఎస్తో రిలేట్ చేశాడు కదా, ఈ జిఎస్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒకసారి చూస్తే జీ ఎక్కడ ఉంది, ఎస్ ఎక్కడ ఉంది. ఓకేనా, ఇలా క్రాస్ మార్క్ లాగా వాటిని మ్యాచ్ చేశాడు. అలాగే ఓనేమో కేతో రిలేట్ చేశాడు, ఓ ఎక్కడ ఉంది, కే ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ మళ్ళీ క్రాస్ మార్క్. అలాగే ఎల్ నేమో ఎన్తో, సో ఎల్ ఎన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎల్ ఎన్. అలాగే డిని వితో, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డి ఎక్కడ ఉంది, వి ఎక్కడ, చూసారా. ఆ పై లెటర్స్ అన్నిటిని కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి క్రాస్ మార్క్తో వాటికి ఆపోజిట్ లెటర్కి పక్కన ఉండే వాడితో, డికి ఆపోజిట్ లెటర్ మనకు తెలుసు డబ్ల్యూ, దాని పక్క లెటర్ వి. అలాగే జీకి యొక్క ఆపోజిట్ లెటర్ టీ, బట్ దానికి పక్క లెటర్ ఉన్నటువంటి రైట్ సైడ్ ఉన్న లెటర్తో ఇలా మ్యాచింగ్ చేశాడు. సో మనం అదే రూల్ ఇప్పుడు అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎస్ని ఎవరితో మ్యాచ్ చేయాలి, ఎస్ ఆల్రెడీ మనం జీతో మ్యాచింగ్ చేసాం కాబట్టి ఎస్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్ ప్లేస్లో జీ రాయాలి. ఓకేనా, తర్వాత ఐ ఉంది, ఇప్పుడు ఐని ఇప్పుడు ఎవరితో చూడండి, ఇక్కడ ఐకి ఒక క్రాస్ మార్క్ గీసుకోండి, క్యూ కాబట్టి ఐ రిలేటెడ్ విత్ క్యూ.
నెక్స్ట్ ఎల్, ఆల్రెడీ ఎల్ మనం మ్యాచింగ్ అయ్యే ఉంది కదా, ఎల్ ఎవరితో మ్యాచ్ చేస్తాం, ఎన్తో. నెక్స్ట్ వి, ఇక్కడ వి చూడండి మరి, ఆల్రెడీ విని మనం డితో మ్యాచింగ్ కూడా చేస్తాం కాబట్టి డబ్ల్యూ. అలాగే ఈ, ఇక్కడ ఈని మనం ఎవరితో మ్యాచ్ చేయాలి, యూతో మ్యాచ్ చేయాలి, యు. నెక్స్ట్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్ని మనం ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ని మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇలా తీసుకుంటే హెచ్తో మ్యాచ్ చేయాలి. సో కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు చూడండి GQNDUH ఇలా క్రాస్ మార్కింగ్గా తీసుకున్న వాటిని మ్యాచింగ్ చేశాడు. కాబట్టి ఎవరున్నారు మనకి ఇక్కడ, ఆప్షన్ డి సరిపోతుంది అనమాట.